हाँ जी विद्यार्थियों, गल करते हैं आपां साडी 9th जमात वाली जिहड़ी बुक है उहदे विच आजो फिर काफ़ी कुछ है। मैं पढ़ रहा सी अज ही, मैं सोचा चलो तुहाडे वास्ते भी वीडियो लियावां इहदे विचों भी, है ना। बड़ा शानदार है इहदे विच। हाँ, जिहड़े साडे विद्यार्थी है जिवें मान लो चाहे तुसीं सैकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे तुसीं लैक्चरार दी, चाहे तुसीं कर रहे हो तैयारी अपने ग्रेड 3rd की, तिन्हां दे विच ही बहुत महत्वपूर्ण रोल इस बार अदा करेगी यह बुक। तुसी देख लियो, प्रश्न बहुत आने इहदे विचों, तुसी अपने हिसाब नाल इहदे विचों पाठ पढ़दे होने आ। पर हुण देखदे आ, चलो मेरे नाल रल के पढ़ो तुसी पाठ इहदे, आपां एक एक करके इहदे पाठ देखदे आ। जदों आपां इहदा इंडैक्स देखांगे, तत्करा इंडैक्स पहले भाग दे विच पंजाबी लोक जीवन दे पछाण चिन्ह दे रखे आ। पंजाबी लोक जीवन के पछाण चिन्ह की है, किवें पहचान आउंदी है, पहचान दा चिन्ह की है, किवें पछाण आवे कि ये पंजाबी लोगों का जीवन है, ये बंदा पंजाबी है। पहचान की है उसकी? सब तो वड्डी पहचान तो मैनूं भी पता है, पंजाबी बंदा केसाधारी है जी, पगड़ी है ना। हाँ बिल्कुल सही है, सरदार मतलब पंजाबियों का अगर सब तो मतलब देखिए आप तो सरदार बंदा जिहड़ा उहनूं, है ना, उहनूं सब तो पहला पंजाबी कहा जाता है। तो जिहड़ा मान लो कि अपने जिन्हें मान लो कटिंग वगैरह करा रखी है तो उन्होंने थोड़ा जिहा एक बारी पुछना पैंदा है भी तू सरदार है कि तू पंजाबी है कि हाँ। नहीं सही गल है, बिल्कुल जायज़ है, तुसीं मेरी गल नाल सहमत होवोगे। मैं इहदे विच कोई एवें नहीं कहंदा भी मैं पग बन्नदा ते मैं तां एवें कही जाना, नहीं। ये एक तरह का यूनीवर्सल ट्रुथ है, इनू तुसीं नकार नहीं सकते। सो आओ आपां गल करते हैं, आपां अपने टॉपिक ते गल करते हैं एक्चुअली च। हाँ, मैं इहदे पाठां ते थोड़ा जिहा ध्यान देना, इहदे लोक जीवन दे नाल संबंधित ना 4 पाठ दे रखे हैं। एक तां पंजाबीयत दा सभ्याचारक परिपेख तो दे रखा है, एक मेले ते त्यौहार, पंजाबी लोक नाच ते पंजाबी लोक खेडां। प्रश्न बहुत बनणगे इहदे विचों। दूजे भाग दे विच देख रखिਆ लोक कहानियां, परिभाषा ते रूप, ये लोक धारा दे विचों है। नीति कथावां दे रखियां, चंदरी संगत, शेर ते बांदर, टाली मेरे बच्चे ते राजे दा कसूर, सच दा नितारा, ये 5 नीति कथावां है। परी कथावां 3 है, संदला परी, छाणी चिड़ी ते अनारा सहजादी। दंत कथावां 2 रखियां। तीजे भाग दे विच लोक काव्य दे रखिया, उहदी परिभाषा ते प्रकार है। लोरियां, सुहाग, घोड़ियां, सिੱਠਣੀਆਂ, अलावणियां, टप्पा ते बुझारतां। ये है जिहड़ी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, उहदा तीसरा भाग बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आपां सारी महत्वपूर्ण है, सो गल करदे आपां पहले पाठ की। ये देख रखिया पहला भाग दे विच हैगा पंजाबी लोक जीवन पछाण चिन्ह, इहदे बारे थोड़ी जी गल कीती हुई है। सब तो पहला जो आपां पढ़दे हैं इहदे विच लिखिया होया है भी पंजाबी खिता, पंजाबी भाषा, पंजाबी लोक, पंजाबी सभ्याचार विशेष होंद दे धारणी हन। इन्हां दा अपना एक विशेष एग्जिस्टेंस है, अपना एक वजूद है। होंद मतलब वजूद है इन्हां दा अपना। इहदे विच पंजाबी खिता, खिता दा मतलब हुंदा खेतर जां एरिए नूं आपां कहने आ, जिन्हों हिंदी दे विच आपां क्षेत्र पढ़दे हैं, उहनूं आपां पंजाबी दे विच कहने आ खेतर जां एरिया। खिता मतलब खेतर, पंजाब दा एरिया जिहड़ा हैगा, है ना, खेतर एरिया। प्रदेश भी आपां कहने आ इहनूं, है ना, पंजाब प्रदेश भी, पंजाब नूं आपां प्रदेश कह दिंदे आ। सो पंजाबी प्रदेश, पंजाबी खेतर है जिहड़ा पंजाब दी भाषा, पंजाब दे लोक, पंजाब दा सभ्याचार, ये विशेष होंद दे धारणी है। ते ये विशेष होंद, विशेष वजूद है जिहड़ा पंजाबियां दा, कह लो तुसीं पंजाबी भाषा दा, पंजाबी लोकां दा, पंजाबी खेतर दा, पंजाबी एरिए दा। ये विशेष एग्जिस्टेंस, विशेष इन्हां दा वजूद क्यों है? ये होंद कायम रखण दे विच भूगोल, पंजाब दा भूगोल ते पंजाब दा इतिहास, 2 चीज़ां अहम पहलू वजों लोक जीवन दा ठोस आधार बनदे है। पंजाबी लोक जीवन दे विच आ चीज़ां होंदियां, पंजाबी खिता, पंजाबी भाषा, पंजाबी लोक, पंजाबी सभ्याचार, ये पंजाबी लोक जीवन के हिस्से विच आउंदियां। ते पंजाबी लोक जीवन नूं कायम किहड़ी चीज़ रखदी है? पंजाब दा भूगोल ते पंजाब दा इतिहास। पंजाब दा भूगोल, पंजाब दा इतिहास। पंजाब ग्लोब दे विच किहड़ी जगह ते है? भूगोल ते इहदा इतिहास, इहदी हिस्टरी की है ना। ये 2 चीज़ां बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। अगे गल तुहानूं दसूँगा भी भूगोल ते इतिहास का किवें महत्व है, अगले पाठ च आ जाऊगा। मनुखी समूह की जीवन जांच छड्डो इन्हां गल्लां नूं। हाँ, पंजाबी लोगों ने सभ्याचारक विकास दौरान सारियां जीवन विधियां नूं घड़िया है, ठीक है, ये भी गल कोई एडी खास नहीं है। इस पैरे दे विच अगले पैरे की गल पढ़ते हाँ। पंजाबी समाज का वड्डा भाग किरसानी जीवन वाला, बिल्कुल सही है। पंजाब दे विच वड्डे स्तर ते खेतीबाड़ी हुंदी है ना। सारे बहुत सारे धर्म मजहब का सुमेल है
ਇਹਨੂੰ ਵਿਲੱਖਣ ਰੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ। ਵਿਲੱਖਣ ਮਤਲਬ ਵੱਖਰਾ, ਅੱਡਰਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਲੱਹਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮਿਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਅਤੇ ਮੇਲਿਆਂ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਟਾਉਂਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਲੇ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਹਾਂ, ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮੇਲੇ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬੇਰਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਾਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਲੇ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚਤਾ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ ਖੇਡਾਂ, ਲੋਕ ਨਾਚ, ਮੇਲੇ ਤਿਉਹਾਰ ਇਹ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਵੀ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰੱਖੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਜੀਵਨ। ਸਭ ਪਹਿਲਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਰਿਪੇਖ। ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਇਸ ਪਾਠ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਲਓ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਜੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਿਆ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ। ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ CULTURE, ਕਲਚਰ। ਕਲਚਰ ਸ਼ਬਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਪਛਾਣ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਰੱਖੇ ਆ। ਇਹ ਪਾਠ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਆ। ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਹੈ ਸੱਭਿਆਚਾਰ। ਕਲਚਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਓਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹ ਲੈਟਿਨ ਭਾਸ਼ਾ, ਲੈਟਿਨ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਲੈਟਿਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਸਪੈਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀ ਇਹਦੀ, ਹਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਲਚਰ ਸ਼ਬਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਸਤੇ ਐਗਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਖੇਤ। ਲਾਤੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖੇਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲਚਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋਤਨਾ। ਮਤਲਬ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੇਤ ਨੂੰ ਜੋਤਨਾ, ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜਣਾ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਜੋਤਨਾ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਬੀਜਣੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਰੂਲ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਲਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਾ। ਕੋਈ ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਊਥ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਧੋਤੀ ਬੰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਗ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼, ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਸਾਗ, ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੱਖਣ ਅਤੇ ਇਹ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਸੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ। ਲਓ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜੋ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ। ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਅਜਿਹੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਵਰੋਸਾਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪਛਾਣ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਛਾਣ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ। ਵਰੋਸਾਇਆ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਵਰੋਸਾਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਰੋਸਾਇਆ ਦੇ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਬਣਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਣਾ,
शुक्रगुजार होना, शुक्रगुजार, शुक्रगुजार। हिंदी दे विच इहदे वास्ते शब्द वरतदे आपां कृतार्थ, है ना, कृतार्थ वरत लैंदे है ना। सो धन्नवादी, शुक्रगुजार, कृतार्थ इहनूं कहा जांदा है। वरोसाया, ये मतलब की आ भी पंजाबीयत दा शुक्रगुजार व्यक्ति जिहड़ा दुनिया 'च जिथे भी जाता है वह अपने बुनियादी पछाण चिन्ह नाल लैके जाता है। मतलब कि आपां कह दिंदे आ ना भी ये नहीं आपदे लक्षणां नूं छड्डदा, ਉਹੀ ਗੱਲ आ गई है ना, पछाण चिन्ह। हाँ, पंजाब है जिहड़ा, हुण पंजाब दे बारे गल्लां दित्तियां इस पाठ दे विच। पंजाब भारत दा एक खुशहाल सूबा राज्य है। हाँ, पुरातन समयां विच इसदा नाम सप्त सिंधु हुंदा सीगा। ऋग्वेद दे विच इहदा नाम सप्त सिंधु दिता होया, 7 नदियां दा देश। सिंधु नदी दा नाम दिता है ते सिंधु दीयां सहायक नदियां जिहड़ियां बनदियां सी 6 ते सिंधु आप, जिहदे विचों 5 रावी, ब्यास, झेलम, चनाह ते रावी, ब्यास, रावी, सतलुज, हाँ याद आ गया, हाँ सतलुज, रावी, ब्यास, चनाब, झेलम ते एक सिंधु, एक सरस्वती जिहड़ा है ना। ये है जिहड़े मतलब 7 दरिया जिहड़े है ना, इन्हां दे विचों 2 सोमे सुੱਕ गए। 2 सोमे सुੱਕਣ तो मतलब है भी जिहड़ी सिंधु नदी है जिहड़ी उहदा बहाव तां पाकिस्तान वाल नूं है ना। जदों साडा देश आज़ाद होया, साडे मतलब कि 2 टुकड़े हो गए, पंजाब दे भी टुकड़े होए, तुहानूं पता ही है ना। आज़ादियां काहदियां माणदे हो तुसीं, एवें करी जांदे हो, किन्ने किन्ने मतलब टुकड़े ही हो गए जदों किसी चीज़ दे, तो फिर वह की रह गया, ओदी काहदी आज़ादी हुई, एवें तुसीं करते रहने भी आज़ादियाँ। चलो ठीक है, मान लैंदे, सही है, आज़ादी है। हाँ जी, सो मैं गल कर रहा सीगा भी वो मतलब की है भी जदों वो जिहड़ा सिंधु दरिया उहदा बहाव उधर नूं पाकिस्तान वाली साइड ते सिंधु सरस्वती, तुहानूं पढ़दे ही भी सरस्वती दरिया जिहड़ा जी सुੱਕ गया, वो सोमा सुੱਕ गया सी, है ना। फिर मगर रह गए 5, इस करके पानी के 2 सोमिਆਂ ਦੇ ਸੁੱਕਣ ਕਾਰਨ इस दा नाम पै गया पंचनद। पंचनद शब्द तो संस्कृत भाषा का है। पंचनद मतलब 5 नदियां का देश बनता, 5 तो 5 नद नदियां, 5 नदियां का देश जिन्हों तुसीं पढ़ते रावी, सतलुज, ब्यास, चिनाब ते झेलम। फिर फारसी प्रभाव पिया, जिवें ही साडे देश के उपर मुसलमानों का राज हुंदा है तो वह की करते हैं, वह फारसी प्रभाव सदका इसका नाम पंचनद तो वो पंजाब कर देंगे है। पंजाब शब्द वो 5 प्लस आप तो मिला के देंगे। हुण उन्होंने की किया भी जिहड़े फारसी बोलण वाले सीगे मुसलमान लोग जिहड़े आए, बाहरी हमलावर जदों आउंदे है 13वीं सदी तो बाद आउंदे, 13वीं सदी तक तो नाम इसदा पंचनद ही रहिंदा है। उस तो बाद वो की है, हौली हौली इनू पंचनद नूं की करते हैं, वो वखरा नाम नहीं दिंदे, कोई पंजाब नूं कोई अड नाम नहीं दिंदे, वो पंजाब नूं कोई नाम नहीं दिता उन्होंने वखरा। मुगलों ने जब कह लो जिवें विदेशी हमलावर जिहड़े आए है ना, तो उन्होंने अड नाम नहीं दिता, उन्होंने उस नाम का तर्जमा करता। तर्जमा मतलब उसे नूं अपनी भाषा दे विच बदल लिया, तर्जमा करता उस चीज़ का, वो लत्था कर लिया जिन्होंने आप कह दिंदे है ना। उन्होंने की किया, पंच नूं तां 5 कहना शुरू करता। संस्कृत दे विच तां पंच है तो फारसी दे विच हैगा 5, ठीक है। नद नद शब्द तां वरते, उन्होंने नद की किया, नद नूं उन्होंने आप कहना शुरू करता। आप का शाब्दिक अर्थ होंदा है पानी। आप जदों आपां पर्यायवाची पढ़ते हैं ना पानी दे, तुसी मतलब हिंदी दे विच पढ़े होने पर्यायवाची समानार्थी, तो उहदे विच आप पढ़ते हो तुसी। हुण जे तां शब्द है पंचनद तो फिर तां अर्थ बनता है 5 नदियां दा देश, ते जे बन गया 5 आप तो 5 आप का मतलब है 5 पानियां दा देश, जां 5 पानियां दी धरती कह लो तुसी, है ना। 5 पानियां दा जिहड़ा हैगा ये एक विशेष मुहावरेदार भाषा है एक तरह की। बई पानी तो गिणती बोधक शब्द नहीं गा, पानी है जिहड़ा जे आपां नाव के नज़रिए तो इनू नाउन संज्ञा के नज़रिए तो देखिए तो यह गिणतीवाचक संज्ञा नहीं गी, यह किहड़ा है, ये हैगा साडा वस्तुवाचक जां पदार्थ बोधक नाव कहने आपां इनू। ते पदार्थ बोधक नाव है जिहड़ा उहनूं आपां गिण नहीं सकते, वो सिर्फ मिणती चाहुंदा, पर इत्थे दिता होया 5 पानियां, है ना, भाव 5 पानियां। ये है जिहड़ा एक मुहावरेदार भाषा कह लो तुसी, एक विशेष अर्थां दे विच वरती गई भाषा है 5 पानियां दा देश। 5 पानी 5 दरियावां दे रूप विच सन, उन दरियावां सदका ही पंजाब दी धरती है जिहड़ी उपजाऊ बनदी है। इस उपजाऊपणे करके पंजाब दे विच खेतीबाड़ी दा धंधा होंद विच आउंदा है। हुण इहदे विचों भी दरिया है जिहड़े वो भी सारे नहीं वगदे 5 दरिया,
ਇਸ ਧੰਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਦਰਭ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹੀ ਹੈ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਗਾ ਤਾਂ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਲੋਕਧਾਰਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਣਨਗੇ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਬੜੇ ਔਖੇ ਬਣਦੇ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਭਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਸੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਦਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੇ ਲੌਕਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ। ਵੈਦਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀਗੀ ਵੈਦਿਆਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੈਦਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੀ ਲੌਕਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ। ਲੌਕਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸੀਗੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀਗੀ। ਆਮ ਲੋਕ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਆ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਲਗਭਗ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਦਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੇ ਲੌਕਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਇਹ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਵੈਦਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀਗੀ ਤੇ ਲੌਕਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਵੈਦਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਹੈ ਉਹ ਰਿਗਵੇਦ ਹੈ। ਉਹ ਰਿਗਵੇਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਰਿਗਵੇਦ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਏ ਹੈ ਨਾ। ਮਹਾਨ ਵਿਆਕਰਣਕਾਰ ਹੋਇਆ ਪਾਣਨੀ ਇਹਨੇ ਵਿਆਕਰਣ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪਾਣਨੀ ਦੇ ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਸ਼ਟਾਧਿਆਈ ਮਤਲਬ 8 ਅਧਿਆਏ ਅਸ਼ਟਾਧਿਆਈ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹਦਾ ਅਸ਼ਟਾਧਿਆਈ ਪਾਣਨੀ ਦੇ ਇਸ ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਸ਼ਟਾਧਿਆਈ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਵੈਦਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਬੱਧ ਕਰਤਾ। ਵਿਆਕਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਬੱਧ ਕਰਤਾ ਇਹਦਾ ਵਿਆਕਰਣ ਤਿਆਰ ਕਰਤਾ। ਲਓ ਜੀ ਵਿਆਕਰਣ ਤਿਆਰ ਕਰਤਾ ਤੇ ਵੈਦਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਵੈਦਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨਿਯਮਬੱਧ ਕਰਤਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰੂਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੋਲਣੀ ਆ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਉਨਾ ਚਿਰ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਿੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿਯਮਬੱਧ ਕਰਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਕਰਣ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਪਹਿਲੋਂ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਫੈਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵਿਆਕਰਣ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਿਯਮਬੱਧ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਪਰ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਵਿਆਕਰਣ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਫੈਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਆਕਰਣ ਖੜਾ ਰਹੂਗਾ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਫੈਲਣੋਂ ਹਟ ਜੂਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਆ ਜੂਗੀ। ਸਮਝੇ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਮ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਆ ਖਿਆਲ। ਆਪਾਂ ਵਿਆਕਰਣ 'ਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣੀ। ਉਹ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇ ਜੀ ਆਹ ਫਲਾਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਦਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਭਾਸ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੋਲੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਜ਼ਰੀਆ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਵੈਦਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਲੌਕਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਆਕਰਣ ਸੀਗਾ ਵੈਦਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਲੌਕਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਣਾਤਾ ਵਿਆਕਰਣ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਵਿਆਕਰਣ ਬਣਾਤਾ ਪਾਣਨੀ ਨੇ ਨਾਮ ਰੱਖਤਾ ਅਸ਼ਟਾਧਿਆਈ ਨਿਯਮਬੱਧ ਕਰਤਾ। ਵਿਆਕਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਝੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਕੱਢਿਆ ਵਿਚਲਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਪਣਾ ਲਈ। ਪਾਲੀ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕਿ ਪਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਪਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਹੈਗਾ ਪਰ ਪਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਅਪਣਾਈ ਸੀਗੀ। ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਆ ਬਹੁਤ ਧਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ
ਅੱਗੋਂ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਗਈ। ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਵਿਗੜ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ। ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈ। ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਰੂਪ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਵਿਗੜਿਆ ਜਾਣਾ, ਵਿਗੜਿਆ ਰੂਪ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਖਤਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਦੋ, ਇੱਕ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ੈਨੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿਸ਼ਾਚੀ, ਇਹ ਆ ਦੋਨੇ ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਰੂਪ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਰੂਪ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਾਲ? ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਾਲ। ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 13ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੂਫੀ ਕਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਨਮ 1173 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਿੂ 1266 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ। ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਲਿਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੂਫੀ ਕਵੀ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਢੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਢੀ ਕਵੀ ਆ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਰੂਪ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਬੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਾਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਸਰੋਤ ਤਾਂ ਕੱਢ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹ ਪਰ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਨੇ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰਵਕ ਆ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਲਿਪੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਲਿਪੀ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਹਮੀ ਲਿਪੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮੀ ਲਿਪੀ ਤੋਂ ਦੇਵਾਸ਼ੇਸ਼, ਫਿਰ ਪ੍ਰਥਮ ਗੁਰਮੁਖੀ। 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਦੇਵਾਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਥਮ ਗੁਰਮੁਖੀ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦਾ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਆ। ਹਾਂ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਦਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਰੋਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਉਂਤਬੱਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਖਰ ਕ੍ਰਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਅੱਖਰਾਂ ਕ੍ਰਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਘਾਟੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਊੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ ਸਸਾਹਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੜਾੜਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਖਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਦੇਵਾਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਥਮ ਗੁਰਮੁਖੀ, ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪਿਆ ਨਾਮ ਇਹਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ। ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦਾ ਸਰਵ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਲਓ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ। ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, SGGS ਲਿਖਤਾ ਮੈਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ।
ठीक है भाई, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆਦਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹਨ, ਉਹ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੋ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਹਦੇ ਦੋ ਨਾਮ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰੰਥ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਸ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 1604 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਐਡੀਟਿੰਗ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ। 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ, 11 ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ, 4 ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 35, ਕੁੱਲ 35 ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਕਰਕੇ 1604 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਲਿਖਾਰੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਰਾਈਟਰ, WRITER, ਰਾਈਟਰ ਸੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦਾ ਸਰਵ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਸਾਰਾ ਗਲੋਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦਾ ਸਰਵ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਰੋਤ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ? ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰੰਥ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਰਾਈਟਰ ਸੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੋਰ ਅੰਕਿਤ ਕਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ। ਕੁੱਲ 36 ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 36 ਵੈਸੇ ਹੀ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸਮਿਆਂ 'ਚੋਂ ਅਰਬੀ, ਫਾਰਸੀ, ਉਰਦੂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ, ਆਧੁਨਿਕ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਭੂਗੋਲ ਉੱਪਰ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਦਰਿਆ, ਪਹਾੜ, ਮੈਦਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਿਆਵੀ ਏਰੀਆ ਵੀ ਹੈ, ਪਹਾੜੀ ਏਰੀਆ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਦਾਨੀ ਏਰੀਆ ਵੀ ਹੈ। ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਭੂਗੋਲਿਕ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਨਸਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਰੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਐਵੇਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾਵਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮਲਾਵਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ? ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭੂਗੋਲ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿੰਨਾ ਬਹਾਦਰੀ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖੋ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹੀ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਅਖਾਣ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮੇ ਨੂੰ ਨਿਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ। ਮੁਹਿੰਮ ਆਕੇ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੀ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਛੇੜਿਆ। ਔਖਾ ਕੰਮ ਸ਼ਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੁਹਿੰਮ, ਜੰਗ ਯੁੱਧ। ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਟੂ ਦ ਮੈਨ ਔਨ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੁਹਿੰਮ ਔਖਾ ਕੰਮ, ਜੰਗ ਯੁੱਧ, ਮਿਸ਼ਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਜਨਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਤ ਮਤਲਬ ਰੋਜ਼ ਨਵਾਂ ਮਿਸ਼ਨ, ਨਵਾਂ ਔਖਾ ਕੰਮ। ਕਿਉਂਕਿ
पता ही नहीं कदों हमलावर आ जाएंगे विदेशी, बस तैयार ही रहिंदे सी। पंजाबी लोगों की बहादरी का प्रमाण है ये चीज़ कि ये लोग दलेरी नाल रणभूमि में जूझते हैं। पंजाबियों के सुभाਅ का एक पहलू है, यही सभ्याचारक लक्षण होंगे। सभ्याचारक लक्षण ही आप कर रहे हैं। आ देख लो, सब तो पहला आप गल की है पंजाबी भाषा लिपि बारे, पंजाबी सभ्याचार की सिरजना की गल कर रहे हैं। आ देख लो भूगोलिक स्थिति किवें महत्वपूर्ण है। सभ्याचार की अगली गल देखो, सभ्याचारक लक्षणों की गल कर रहे हैं आप। पंजाबी सभ्याचार के मुढ़ले रूप में पंजाबी सभ्याचार है जिहड़ा वो खेतीबाड़ी आधारित सभ्याचार है। कृषि जिन्हों आप कहते हैं, खेतीबाड़ी दे विच जिहड़ा खेतीबाड़ी ढांचा सीगा, खेतीबाड़ी ढांचे ने दो श्रेणियां पैदा कीतियां पंजाब दे विच। एक काश्तकार श्रेणी सीगी ते एक सी कारीगर श्रेणी। काश्तकार मतलब किसान नूं कहिंदे आ ते कारीगर श्रेणी है जो किसानां ते निर्भर करदी है। किसान लोग ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੰਦ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਕਾਰੀਗਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਦਾ ਪੂਰਕ ਹਨ। ਐ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਉਹਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ, ਦੋ ਪਾਸੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ, दो पहलू या दो पासे है। ये श्रेणियाँ किहड़ी किहड़ी खेतीबाड़ी आधारित ढांचे तो जन्म होंदा इन्हां दा। पंजाब दे विच काश्तकार जां किसान श्रेणी ते कारीगर श्रेणी का जन्म है जिहड़ा ये खेतीबाड़ी के कारण होंदा है, खेतीबाड़ी ढांचे के कारण होंदा है। पंजाबी समाज दे विच अगे देखो, होर देखो, पंजाबी समाज दे विच सभ्याचार की गल है। खेतीबाड़ी आधारित दे विच दो श्रेणियां हो गईयां, ठीक है। हुण आ गया पंजाबी समाज की प्रमुख इकाई की है, टब्बर, परिवार जिन्हों आप कह दें। परिवार होंदा है शब्द, पर मेन जिहड़ा है टब्बर। वड्डा मैंबर है जिहड़ा इस टब्बर का मुखिया होंदा है, जिन्हों कहा जाता है लाणेदार। ठीक है भाई, लाणेदार ध्यान रखियो। मुख जिहड़ा हुंदा मुखिया घर दा, उन्होंने लाणेदार कहा जाता है। परिवारक जिम्मेवारियां, चीज़ लैनी देनी, रिश्ते सौदे तय करने उहदी मर्जी नाल ही संभव होंदे आ, उन्होंने कहा जाता लाणेदार। ये भी ध्यान रखनियां दो गल्लां। पंजाबी समाज की प्रमुख इकाई जी टब्बर है, उस इकाई का मुखिया लाणेदार है। पंजाबी सभ्याचार विच रिश्ता प्रणाली के भी दो आधार है। खेतीबाड़ी ढांचा दो श्रेणियां नूं पैदा करता है। पंजाबी समाज की प्रमुख इकाई टब्बर है। हाँ, सभ्याचार विच रिश्ता प्रणालियां दो है जी, दो आधार, दो 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 मुख आधार है, नानके ते दादके। लो जी, नानके मतलब मां नाल संबंधित, दादके पिता नाल संबंधित। हर एक रिश्ते का मानसिक, आर्थिक, समाजिक अलग अलग महत्व है ना। हर रिश्ते का देखो, माँ प्यो, चाचा चाची, ताया ताई, मामा मामी, मासड़ मासी, फुफड़ भूआ, ये वड्डे रिश्तियां की श्रेणी च आउंदे आ। देख लो वड्डे रिश्ते है लिखिया होया। ये की आ, ये रिश्ते है जिहड़े दादा दादी, नाना नानी तो मगरों महत्वपूर्ण रुतबा रखते हैं, महत्वपूर्ण स्थान है इन्हां दा। ਇਹਦਾ मतलब की है भी रिश्ता प्रणाली दे विच दादा दादी, नाना नानी, ये जिहड़ा इन्हां दा रुतबा वड्डा है। माँ प्यो, चाचा चाची, ताया ताई, मामा मामी, मासड़ मासी, फुफड़ भूआ दा बाद च है रुतबा। भैन भरा दा रिश्ता जिहड़ा मानसिक ते समाजिक पक्ष तो श्रोमणी रिश्ता है। श्रोमणी हुंदा सब तो उपर। ये मतलब आ जाए प्रश्न, मानसिक समाजिक पक्ष तो पंजाबी सभ्याचार विच किहड़ा रिश्ता है जिहड़ा वो हैगा भैन भरा दा। अगे देखो, जीजा साली, दिओर भरजाई। अगे लिखिया भणेओ। भणेओ हुंदा है भणोईए दी भैन। आ देख लो, भणोईए दी भैन, भणोईए, भणोईया जीजे नूं कहा जाता है, जीजा। भैन ते भणोईया है ना। भैन भरा लिंग दो तरीके नाल है ना होंदे आ। भैन दा लिंग भरा भी बनता है, भैन दा मतलब जेंडर भैन दा भरा भी बनता है ते भैन दा भणोईया भी बनता है ना। भणोईए दी अगे भैन जिहड़ी हुंदी आ उहनूं भणेओ कहा जाता है। ये चेते रखना तुसीं। ते सालेहार कुछ रोमांटिक रिश्ते है, जीजा साली, दिओर भरजाई, ये जिहड़े रोमांटिक रिश्तियां की श्रेणी च आउंदे, पता ही है तुहानूं, समाज च रहिंदे हो तुसीं। सालेहार साले दे घरवाली नूं कहा जाता है, साले दी घरवाली। हुण जिवें साला शब्द है, उहदा भी मतलब की है भी उहदे भी दो स्त्री लिंग है। साला पुलिंग दे, साले दा साली भी बनता ते साले दा सालेहार भी बनता। ये जिहड़ी पंजाबी रिश्ता प्रणाली है, ये थोड़ियां जी गल्लां दित्तियां होईयां, ये भी तुसीं ध्यान दे विच रखना। होर की है लक्षण पंजाबी सभ्याचार दा? पंजाबी संस्कृति दा एक होर लक्षण है कि इहदे विच
ਔਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆ ਜਾਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਗੋਂ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ, ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਰਮਾਈ ਹੈ ਪੰਕਤੀ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ। ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹਦੇ ਪੇਟ 'ਚੋਂ, ਜਿਹਦੀ ਕੁੱਖ 'ਚੋਂ ਰਾਜੇ ਵੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਸੁਜਸਮਾ ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਸੀਗਾ, ਸੁਜਸਮਾ ਕਾਹਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨੇ? ਸੁਜਸਮਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਬਣਦਾ ਕਿ ਮੁਜੱਸਮਾ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੁਜਸਮਾ, ਮੁਜੱਸਮਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ। ਆਕਾਰ ਮੂਰਤੀ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੁਜੱਸਮਾ, ਸੁਜਸਮਾ ਨਹੀਂ ਮੁਜੱਸਮਾ। ਮੁਜੱਸਮਾ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਕਾਰ ਮੂਰਤੀ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ। ਆਕਾਰ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮੁਜੱਸਮਾ, ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੁਜੱਸਮਾ। ਆ ਇੰਨੇ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਬਣਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਮੁਜੱਸਮਾ। ਸੋ ਸੌਰੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਸੁਜੱਸਮਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਬਣਦਾ, ਮੁਜੱਸਮਾ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਰਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਈਸਾਈ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ वाह क्या मुजस्समा बनाया है, कैसी आपको कहानी भी आती है जी। ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਪੀੜੀ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਵੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੂਸਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਸਾਊਥ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਲਓ, ਚਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਸਾਊਥ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਾਤੀ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਜਾਤ ਭਾਈ ਹੈ, ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਾਤੀ ਪਾਤੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਕਠੋਰ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਛੀਂਬਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਤ ਦਾ ਜੁਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮੋਚੀ ਹੈ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕਿੰਨੀ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ, ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਸੇਧ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ। ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੇਖ ਲਓ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੀ। ਹਾਂ ਜਾਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਤਿਰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਨੇਕਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਏਕਤਾ ਹੈ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰਕੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਪਰਦਾਇਕ। ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਦੰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਫਿਰਕੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੰਪਰਦਾਇ, ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਪਰਦਾਇਕ, ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਤ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣਾ, ਪੱਖਪਾਤ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰਕੂ, ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰਕੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ। ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤ। ਲਓ ਕਾਫੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਲਿਖਤੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਓ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਲੀਅਰ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਧਰਮਾਂ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ। ਮੇਲਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਦੀਵਾਲੀ, ਹੋਲੀ, ਲੋਹੜੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖ ਲਓ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਆ ਜੇ ਉਹ ਮਨਾ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਮਾਘੀ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਚਲੋ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਉਹਾਰ ਪਕੜ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਵਾਕਈ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ।
ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੇਖੋ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ 'ਚ ਪਹਿਰੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਜਾਂ ਜਨ ਸਮੂਹ ਦਾ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਅੰਸ਼ ਹਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਥਾਨਾਂਤਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਹੋਰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਕੁਛ ਅੰਸ਼ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਅਪਣਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਹਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਪਣਾਉਣ ਤੇ ਤਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸੱਜਰਾਪਣ, ਤਾਜ਼ਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਗੀ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਕਤਾ ਵਰਗੇ ਗੁਣ ਲੱਛਣ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰੰਪਰਾ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਨਹੀਂਗਾ ਇਕੱਲਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੇ ਗੁਣ ਆ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਕੋਈ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਕੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਕਾ ਮਤਲਬ ਜਮਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਰੋਲ ਨਵੀਨ ਗੁਣ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ। ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਬਣੂਗਾ ਇੱਥੋਂ। ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਰਸਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਲਓ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਪਾਠ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੀਅਰ। ਇਹ ਅਗਲਾ ਪਾਠ ਮੇਲੇ ਤੇ ਤਿਉਹਾਰ ਆ, ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਠ ਹੈ। ਓਏ ਕਰਦੇ ਆ ਗੱਲ ਅਗਲੇ ਪਾਠ 'ਤੇ। ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਪਾਠ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਪੂਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਸ਼ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਲਦੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੈਸਟ ਕਰਾਂ ਮੈਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।